Welcome to Git Solutions. So in this session, we are going to discuss the first module under corporate reporting practices and Indian accounting standards. Okay. So in your third sem, that is in the subject corporate financial reporting. So this subject ಅಲ್ಲಿ ನೀವು the various companies or corporate world, how they are going to prepare the financial statements ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ in this fourth sem, that is under corporate financial, that is corporate reporting practices and Indian accounting standards alli. So it's all about how the companies will be going to practice or adopt the accounting standards in preparing and practice in the financial statement. So what type of accounting policies will be support to prepare the practice or support to prepare the financial statement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ IFRS ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ IFRS ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ IFRS ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ in India, that is step by step ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, okay, so you have the general knowledge and basic idea about GAAP, right? So that is generally accepted accounting principle in India. And also we are going to learn in this chapter, that is the hierarchical structure of GAAP in India. ಯಾವ ತರ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, what is the particular structural hierarchy of GAAP in India, so how this GAAP evolved in India, and why we are going to follow that generally accepted accounting principles in India. So that and all we are going to learn in this chapter. Okay. So before going to the GAAP concept, that is generally accepted accounting principles, so first we have to know what is financial reporting, because the subject deals with corporate reporting practices and Indian accounting standards. That is, it will be going to practice the corporate account and accounting concept that is based on Indian accounting standards. So I'll tell you how this Indian accounting standards developed, why we called Indian accounting standards. Okay. So here we have to focus first on financial reporting. Yen ee financial reporting anta helidre, so reporting is nothing but informing to someone, that is to the higher authority or to the top level management regarding finance, right? So when we summarize this financial reporting, see, it is the language that communicate the information about the financial condition of the company, and also it communicates the information about the operational results and operational activities and operational outcomes of the company. Either it is a public company, either it is a private company, either it is a non-profit organization or profit organization. So that can be divided as a private and public, right? Okay. So state government adru agli, local government adru agli, and also this specifically the financial reporting ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it will be going to report the information which is completely the financial report to the higher authority. So that's why in this reference it is called as a language ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ top level management and the authority, which will give a complete picture about the finance, which helps to understand the financial position of the company. So that's why this financial reporting
ಸೊ ನಾವು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ನೋ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಆಪರೇಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಆಪರೇಷನಲ್ transaction, operational financial information that is based on the statement of the revenue statements ಇಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ statement. Okay, so that's why this financial reporting includes the financial positions in the form of balance sheet, in the form of net position statement, and also this financial reporting includes the resultants of the operations in the form of revenue and expense statements and change in the net position statement. And also it will be going to disclose the policies. So these statements na or balance sheets na ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ the accounting policies also include in the financial statement in order to know which type of accounting policies will be applicable for the which transaction in the particular balance sheet statement or net position statement or revenue and expense statement. So therefore the financial reporting, finally it is called as a language because it communicates the information, that is it communicates the financial information which will ultimately helpful to the organizations and the finance manager to know the financial condition and financial positions and operational results or outcomes of the company. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ any other governmental sector. So each and every company will be going to prepare the financial statement to know the cash inflow and outflow. For example, cash inflow and outflow ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ನೋ ದ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ by knowing the financial position of the business organization. Okay, so therefore the financial reporting is a language which communicates the information about the financial conditions and operations results of the company. Okay, so ultimately this financial reporting includes the financial position and results of the positions or results of the operations, and also the accounting policies which is necessary to prepare the balance sheet statement or revenue and income statements. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, so that accounting standards and these accounting standards are developed by or established by the standard setting boards. So particular ಆಗಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Okay, so see here, the accounting standard and developed by the are established by the standard setting boards. So standard setting boards ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು FASB and another one is GASB. See, it is very important. So FASB in the sense that is the Financial Accounting Standard Board ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GASB in the sense ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಟೂ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು FASB and another one is GASB. ಸೊ FASB in the sense ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ and GASB is nothing but ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಯು ನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ you know international financial reporting standards. You know perfectly the full form for these short forms, right? So AS ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ AS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. IAS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ IAS ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ there is a difference between the GAP accounting standard, Indian accounting standard, again international accounting standard and international financial reporting standard. Okay, ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈಗ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಲದಾ? ವೈ ಅಗೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾಕಾ? ವೈ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು AS, IndiAS, IAS, IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ I am going to disclose here. So this generally accepted accounting principles ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೀದಾ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್
includes these 4 parts. ಎಲ್ಲ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು GAAP ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. NDAS ರೂಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. IAS ರೂಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. IFRS ರೂಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕವರ್ಸ್ ದ 4 short forms. That is, GAP also includes accounting standards. GAP also includes NDAS and IAS and IFRS. Okay, so GAP is nothing but it is an umbrella for accounting standard, NDAS, IAS and IFRS. GAP includes these 4. Okay, so GAP ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ AS ಮತ್ತೆ NDAS ಅಂಡ್ IAS ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು AS ಮತ್ತೆ NDAS, IAS ಮತ್ತೆ IFRS ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಐದರ್ ಬಿ ಇನ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಯು ನೋ ದ ಜನರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು IAS ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸವರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ N ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ನ್ಯಾಷನಲಿ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ I ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್, ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ NDAS ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ IFRS ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ NDAS ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ IAS, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ UK ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸವರಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ UKನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ N ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ AS, N ಗ್ಯಾಪ್, NDAS ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೇಮ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ IAS ನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.
ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, even though if it is called as Indian accounting standard, that is Ind AS in India, it is prepared in line with international financial reporting standards. So international financial reporting standards ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಡೌಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೌಟ್. ಆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ನಿಮಗೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, the various other countries have their own accounting principles. This is exactly true, right? So India nalli matra alla, different countries nalli different accounting principles idde irutte alva. So this is true fact. So India is the developing country. So now chikkavagiddaginda India is a developing country and developing country and developing country. Yes, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಫಂಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ, ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾ, UK, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇರಾನ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು CFR ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? But it is not according to Companies Act of 2013. Why means depreciation is, even though it is a non-cash expense, the depreciation is a provision for the company to invest in the another investment. So ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ every country will prepare the financial standards. That is, every company will be prepare the standards as per their requirements, right? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ತನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ the country will be going to accept the standards if it is benefit to the country only. ಬಟ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ every country will prepare the standards as per their requirements, right? So this will ultimately benefit to the country but not the foreign investors. So the investors will not invest in their money. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಸರ್ಟೆನ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
Yes, now you got the point. So in order to mitigate these type of risks, to avoid these type of differences between the countries in treating the income and expenses and all, the Indian accounting standards will be prepared in line with the international financial reporting standards. So ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, what is the exact loss, one what is the percentage of risk involved in that particular investment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆನ್, ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ IFRS ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಈ IASB ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ US, ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, if it is benefit, if it is the percentage of benefit is more than the Indian accounting standards, then definitely the international financial reporting standard is suitable for the business organization in India. So that is called as convergence of IFRS. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ways. ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ IFRS ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ IASB ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ IFRS ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ IFRS ನ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ US, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, US ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are going to discuss what is gap and what is convergence of IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.